Next chapter is combustion fuels and flame. Combustion fuels and flame. So we already know different kinds of materials as fuels for various purpose at home. మన ఇండియాలో మన రకరకాల మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం ఫ్యూయల్ పర్పస్ కోసం. We might have observed or heard about how people used to burn wood, coal, cakes of cow dung, kerosene, etc. So ఇంతకుముందు కాలంలో వుడ్, కోల్, కౌ డంగ్, కేక్స్ ఆఫ్ కౌ డంగ్, kerosene, etc. ఫర్ కుకింగ్ ఫుడ్. అంటే ఇంతకుముందు కాలంలో ఫుడ్ని కుక్ చేయడానికి ఇవి యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు. సో బ్లాక్ స్మిత్స్ ఇన్ విలేజెస్ ఆల్సో యూజ్ దెమ్ ఫర్ హీటింగ్ ద మెటల్స్ ఆల్సో. బ్లాక్ స్మిత్స్ అంటే కమ్మరి పని చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా వీటిలో కొన్ని యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు మెటల్స్ని వేడి చేయడానికి. బోత్ ఇన్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ నవేడేస్ ఎల్పిజి ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ ఫర్ కుకింగ్ ద ఫుడ్. ఇవన్నీ ఓల్డెన్ డేస్లో యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు. సో ఈ రోజుల్లో అర్బన్ ఏరియాలో కానీ రూరల్ ఏరియాలో కానీ ఎల్పిజి గ్యాస్ ఈజ్ యూజింగ్ టు కుక్ ఫుడ్. ఎల్పిజి గ్యాస్ ఆర్ యూజింగ్ టు కుక్ ఫుడ్. So that's. But we use the light from the burning candle or kerosene lamp in the previous days. When there is no supply of electricity, nowadays also we are using this burning lamp or candle, kerosene lamp like that. We might have also observed the burning of candle or coal also. What are the differences we notice in the burning process? Why does the candle give flame when it is burnt, but why does the coal burn without emitting the flame? That one question is asking. బర్నింగ్ క్యాండిల్, బర్నింగ్ కోల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఫ్లేమ్ రాదు, మంట రాదు. సో క్యాండిల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఫ్లేమ్ వస్తుంది అంటున్నాడు క్వశ్చన్. బట్ డూ ఆల్ ఫ్యూయల్స్ ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వెన్ దే ఆర్ బర్న్డ్? ఫ్యూయల్స్ అన్నిటిని బర్న్ చేసినప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయా? ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ మేకెట్ ఉన్నా అని ఒకే రకమైనటువంటి ఆన్సర్ హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేయకపోవచ్చు. వాట్ డూ వీ నీడ్ టు బర్న్ ఏ మెటీరియల్? ఒక మెటీరియల్ బర్న్ చేయడానికి ఏం కావాలి? సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రైడ్ బర్నింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఆర్ వుడ్ ఆర్ కోల్, ఏ స్మాల్ రాక్ ఆర్ ఏ పెబుల్? నువ్వు ఎప్పుడైనా ట్రై చేసినా ఒక పేపర్ని బర్న్ చేయడం కానీ, కోల్ కానీ, పెబుల్ కానీ, దీంట్లో కొన్ని బర్న్ అయితే కొన్ని బర్న్ కావు. డూ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బర్న్ అంటున్నాడు. నో కదా, పెబుల్ రాక్ అనేది బర్న్ కాదు, చిన్న చిన్న రాళ్ళు అనేటువంటివి బర్న్. సో లెట్ us try to do one activity. Which of these materials burn and which do not? Do all materials burn means, for that we can do an activity using pair of tongues, some metal, some clay dishes and candles, spirit lamp, etc. Using tongues, pair of tongues అంటే పట్టుకునేటువంటిది. one piece you have to catch with that one and you have to bring the lighted spirit lamp and keep it on the flames as shown in the figure. So like that one by one you bring and test which one will burn, which one will not burn. So what may during the attempt of burning water? Can you burn water also? You bring the water also burn. Is there any difference in the flame of lighted stick? Yes. When you bring the water to the lighted stick, maybe lighted stick will put off, na? Agipotundi. What happens? The lighted stick it is brought closer to the water in the plate means it will be put up. And carry out this activity using coconut oil, mustard oil, kerosene, spirit, petrol, etc. But sticks should be long enough to prevent any fire accident if the material catches the fire also. What we can conclude from this activity means, we can conclude that some materials burn and others don't. ఏమి అబ్జర్వ్ ఈ యాక్టివిటీ నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు అని చెప్తున్నాం అంటే, some materials will burn, some will not burn. Some will not burn. Some materials will burn and some will not. So in the above activity,
burn in air, heat and light are produced. So activity observe that when materials are burned in air, heat and light are produced. మెటీరియల్స్ అనేటువంటివి ఎయిర్లో బర్న్ చేసినప్పుడు ఏం ప్రొడ్యూస్ చేసినాయి అని చెప్తున్నాడు. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? జనరల్గా హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అండ్ లైట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. మనం ఏదాన్ని అంటించినా కానీ మ్యాక్సిమంగా హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అండ్ దెన్ లైట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. A chemical process in which a material reacts with oxygen present in the air to generate heat is called the combustion. So, chemical process in which the material reacts with oxygen which is present in the air and to generate the heat is called combustion. ఏ మెటీరియల్స్ అయితే గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ తీసుకొని హీట్ అయ్యి అంటే బర్న్ అయ్యి హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయో దాన్ని కంబషన్ అని చెప్తుంది. సో కెమికల్ ప్రాసెస్ని కంబషన్ అని చెప్తుంది. ద మెటీరియల్ విచ్ బర్న్ వెన్ ద బ్రాట్ నియర్ ద ఫ్లేమ్ ఆర్ కాల్డ్ కంబషబుల్ మెటీరియల్స్. బర్న్ అయ్యేటువంటి మెటీరియల్స్ అన్నీ కంబషబుల్ మెటీరియల్స్ అంటాం. కంబషబుల్ మెటీరియల్స్ అన్నాం. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కెనాట్ బి బర్న్ ఆల్సో and some of them can also be used as fuels also, and the material which do not burn are called non-combustible materials. ఏవైతే బర్న్ మండుకోవో అవి నాన్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్స్. కొన్ని కాదు కదా, సపోజ్ పెబుల్ రాక్ నాన్ కంబస్టబుల్, నాన్ కంబస్టబుల్ మెటీరియల్స్. బట్ వాట్ ఈస్ ద నీడెడ్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబషన్? దట్ ఈస్ ద కంబషన్. ఏమని చెప్తున్నారు కంబషన్ అంటే? It is one chemical process which materials react with oxygen which is present in the air and gives the heat, that is called combustion. ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్ అంటాడు. కంబషన్ అనేది కెమికల్ ప్రాసెస్. మెటీరియల్స్ ఏవైతే గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ తీసుకొని ప్రజెంట్లో బర్న్ అయ్యి హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో దానిని కంబషన్ అని చెప్తారు. కంబషన్ అంటే బర్న్ అయ్యేటువంటి మెటీరియల్ అన్ని కంబషబుల్ మెటీరియల్ అని, బర్న్ కానటువంటివి అన్ని నాన్ కంబషబుల్ మెటీరియల్ అని చెప్తారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద నీడెడ్ టు బర్న్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే బర్న్ కావడానికి ఏమేమి కావాలి, అది కంబషన్ జరగడానికి ఏమేమి కావాలి? సో ఇన్ దట్ వి నీడ్ ఏ మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ ఏ లైటర్ టు బర్న్ ఏ మెటీరియల్. సో మనకి ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ స్టిక్ కానీ ఒక లైటర్ కానీ కావాలి. బర్న్ చేయడానికి ఒక లైటర్ కానీ మ్యాచ్ స్టిక్ అనేది కాదు. బట్ హౌ విల్ యూ ప్రూవ్ దట్ ఎయిర్ ఈజ్ నీడెడ్ టు బర్న్ ఏ మెటీరియల్ అండ్ క్యాన్ వి బర్న్ ఏ మెటీరియల్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్? నో, ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ యూ కాంట్ బర్న్ ద మెటీరియల్, ఎనీ మెటీరియల్. అండ్ హౌ కెన్ యూ బర్న్ టెస్టింగ్ ద నెసెసిటీ ఫర్ ఎయిర్ ఫర్ బర్నింగ్ మెటీరియల్. అంటే ఇందాక ఏమన్నాడు, హౌ విల్ యూ ప్రూవ్ దట్ ఎయిర్ ఈజ్ నీడెడ్? ఎయిర్ అనేది అవసరము అనేది ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామని చెప్తున్నాం అంటే, ఫర్ దట్ వన్ యాక్టివిటీ ఉంది, టెస్టింగ్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫర్ బర్నింగ్. అంటే సింపుల్ యాక్టివిటీ, యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ క్యాండిల్ అండ్ వన్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ద టేబుల్. ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ తీసుకొని టేబుల్ మీద పెట్టాలి. సో దాని మీద ఒక గ్లాస్ టంబ్లర్ని ఇన్వర్ట్ అంటే ఆపోజిట్లో మూసినట్టు పెట్టాలి. అండ్ ద క్యాండిల్ కంటిన్యూస్ టు బర్న్ ఫర్ సమ్ టైమ్. మనం మూసినప్పటికీ కూడా ఫిగర్లో చూపించినట్టు క్యాండిల్ అన్ని కొద్దిసేపు వరకు కూడా బర్న్ అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఆఫ్ ఫ్లిక్కర్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ఫ్లేమ్ గోస్ ఆఫ్. కొద్దిసేపటికి తగ్గుకుంటూ పోతుంది, ఫైనల్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఫ్లేమ్ అనేది. అండ్ రిమూవ్ ద టంబ్లర్ అండ్ అగైన్ లైట్ ద క్యాండిల్ అండ్ పుట్ ద టంబ్లర్ బ్యాక్ ఓవర్ ద క్యాండిల్. వెన్ ద క్యాండిల్ ఫ్లేమ్ బిగిన్స్ టు ఫ్లిక్కర్, రిమూవ్ ద టంబ్లర్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద క్యాండిల్. సో క్యాండిల్ అనేది కొద్దిగా ఆరిపోవడానికి ఉన్నప్పుడే ఆ గ్లాస్ తీసేయండి అని చెప్తున్నాడు ఈసారి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, అప్పుడు మళ్ళీ బర్న్ అవుతుంటుంది క్యాండిల్. We find that putting the glass tumbler over the candle cuts off the supply of air. మనం గ్లాస్ టంబ్లర్ని అలా పెట్టడం ద్వారా, గ్లాస్ అనేది పెట్టడం ద్వారా ఎయిర్ పోకుండా ఆపినట్టు అవుతుంది. సో కాబట్టి అది ఏమైపోతుంది, క్యాండిల్ అనేది ఫ్లేమ్ అనేది గోస్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవ్స్ దట్ ఎయిర్ ఈజ్ నీడెడ్ టు బర్న్ ఏ మెటీరియల్. దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఎయిర్ అనేది ఒక మెటీరియల్ బర్న్ కావడానికి ఎయిర్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. Some other experiment needed to be conducted to prove that oxygen present in the air supports the combustion. ఎయిర్ అనేది ఖచ్చితంగా కంబషన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అని ప్రూవ్ చేయడానికి some more activities are there. We can do some more activities also to prove that
combustion needed oxygen present in the air. Okay, so what is that activity? Let us see.